Hello viewers, this is Jubilee Saikia and you're watching My News Any Assam. Jatiya Parishad President Lurinjyoti Gogoi has strongly opposed CA and has sought immediate expulsion of illegal immigrants today. Here we are bringing you the full details. AGP opposes CA and demands illegal immigrant expulsion. Assam Accords 1971 cutoff must apply. Borders unsealed and infiltration remains a threat. Clause 6 implementation urge for safeguards. No community should get illegal citizenship. Yes, viewers, in a scathing critique of the central government's policies on the citizenship and border security, Assam Jatiya Parishad President Lurinjyoti Gogoi today reiterated strong opposition to the Citizenship Amendment Act and demanded immediate measures for the identification and expulsion of all illegal immigrants from Assam, irrespective of religion. While speaking at a press conference, the AGP president stated, "Our stand is clear. Every illegal foreign national must be identified and expelled as per the provisions of the Assam Accord. We have been raising this demand for a long time, yet the government continues to ignore the core concern to the Assamese people." He pointed out the recent claims by the center regarding the number of Bangladeshi nationals present in the country heightened the severity of the issue. However, he alleged the implementation of CA has only worsened the situation. He further stated, by granting citizenship to illegal immigrants under CA, the government has violated the very essence of the Assam Accord, which clearly defines March 25, 1971 as the cutoff date for citizenship eligibility. Anyone who entered Assam after that date must be detected and deported. Calling for the repeal of the Citizenship Amendment Act, he warned that Assam remains under constant democratic threat unless concrete steps are taken. He further stated that we fear that even if illegal immigrants are identified, they might not return through Assam's open borders with West Bengal and across riverine stretches unless these borders are fully sealed. The issue will persist. He further added that many areas, including river border and land routes, remain vulnerable and unprotected. He also demanded the immediate implementation of Clause 6 of the Assam Accord, which assures constitutional safeguards for the indigenous Assamese people. Without implementation Clause 6, the rights, culture and identity of the indigenous people of Assam remain at risk, he stated. Recalling his tenure as the General Secretary of ASU, he stated, "Even when Rajnath Singh was the Home Minister, we were promised easier guided detection systems and satellite surveillance to prevent illegal infiltration, yet none of those promises have been materialized." The AGP president concluded by demanding that all illegal immigrants, Hindus, Muslims or from any other community be removed from the voter list and deported from the state. 40 years of the unchecked illegal migration cannot be legitimized overnight. Assam cannot bear this burden any longer, he asserted. Here is what AGP President Lurinjyoti Gogoi have stated. অবৈধ বিদেশী নাগৰিক চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে, বহিষ্কৰণ কৰিব লাগে, এটো আমাৰ সকলোৰে দাবী। আৰু অসম চুক্তিৰ আধাৰতে বিদেশী নাগৰিকৰ বহিষ্কৰণ আৰু চিনাক্তকৰণৰ বহু দিনৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল। ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰিব লাগে। শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বাংলাদেশী কিমান আছে এটা তথ্য কৈছে, কিন্তু আমি আগৰ পৰা এই কথা বিৰোধিতা কৰি আহিছিলোঁ, কৈ আহিছিলোঁ যে কা জাপি দিয়াৰ কাৰণে বহু অবৈধ বিদেশীয়ে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পাইছে। কাৰণ অসম চুক্তিয়ে কৈছে যে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ আগলৈকে অহা মানুহক নাগৰিকত্ব দিছে, পিছৰ মানুহক ইয়াৰ পৰা নাম চিনাক্তকৰণ কৰি বহিষ্কৰণ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আজি এই প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকে বিদেশী নাগৰিক চিনাক্তকৰণৰ কথাটো প্ৰশংসনীয়। তাৰ লগে লগে আমি কৈছোঁ যে কা আইনখন কিন্তু বাতিল হ'ব লাগে। আৰু যিসকল বিদেশী এতিয়াও তেওঁলোকে চিনাক্তকৰণ কৰিব, তেওঁলোকক
বহিষ্কাৰ কৰি যেতিয়া থৈ আহিব পুছবেক যেতিয়া কৰিব পুছবেক কৰাৰ সময়ত যেহেতু উন্মুক্ত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত আছে বা পশ্চিমবংগতো উন্মুক্ত সীমান্ত আছে সেই সীমান্তৰে পুনৰ বিদেশীসকল ঘূৰি অহাৰ পৰিৱেশ থাকিব সেইকাৰণে সীমান্ত সিল কৰাৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ অসমত আমাৰ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ গতিকে এই বিষয়সমূহ যেতিয়ালৈকে নিষ্পত্তি নহ'ব বিশেষকৈ অসম নহ'লে অসম সদায় ভুক্তভোগী হৈ থাকিব অসমত ইয়াৰ পৰা চৰকাৰে কোনোবা বিদেশী চিনাক্তকৰণ কৰিলে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি বিদেশী বুলি প্ৰমাণ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিব সীমান্তলৈ গৈ পুছবেক কৰি থৈ আহিব তাৎক্ষণিকভাৱে অসমলৈ বা পশ্চিমবংগলৈ বা ভাৰতবৰ্ষলৈ সোমাই অহাৰ বাট মুকলি হৈ আছে সমগ্ৰ অসমৰ সীমান্তত থকা সমগ্ৰ নদী অঞ্চল আজিও উন্মুক্ত হৈ আছে আনকি মাটিত থকাও কিছু অঞ্চল কিলোমিটাৰমান আজিও উন্মুক্ত হৈ আছে সকলোৱে জানে যিফালে বিভিন্ন অবৈধ বিভিন্ন বস্তুৰ অহা যোৱা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ আহযা হয় গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে সীমান্ত তেওঁলোকে সিল কৰিব নদী অঞ্চলত তেওঁলোকে সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ফ্লোটিং বিঅপিৰ ব্যৱস্থা কৰিব নতুবা পাৰ্মানেণ্ট বিঅপিৰ ব্যৱস্থা কৰিব তাৰ লগে লগে সেইটোৰ নিৰীক্ষণৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সুকীয়া ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে স্যাটেলাইটৰ ব্যৱস্থা আৰ্টিফিচিয়েল স্যাটেলাইট কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লেজাৰ গাইডেড টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰিব এইবোৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ স্তৰত মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক থাকোঁতে ৰাজনাথ সিং যেতিয়া গৃহমন্ত্ৰী আছিল তেওঁৰ লগত আলোচনাৰ সময়ত এইবোৰ সিদ্ধান্ত আছিল যেতিয়া আমি সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়াও এই কথাটো তেওঁ সাংবাদিকৰ আগতো দোহাৰিছিল আমাৰ আগতো কৈছিল যে আমি এবাৰ লেজাৰ গাইডেড টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰি আমি বিদেশীৰ আহযাহটো আমি তেওঁলোকক ডিটেকশ্যন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আৰু তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিম আৰু সুকীয়াকৈ সীমান্ত নিৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা কৈছিল কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেই কাম কৰা নাই আৰু তাৰ লগে লগে আমি অসম চুক্তিক সন্মান জনাই যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন জাপি দি আৰু 40টাতকৈ বেছি বছৰৰ বিদেশীৰ বোজা অসমক জাপি দিব হৈছে সেইটো একেলগে বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু সকলো বিদেশী হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক সকলোকে বিদেশীক চিনাক্তকৰণ কৰি কৰায়ত্ব কৰি তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে আৰু ভোটাৰ তালিকাত যদি তেওঁলোকৰ নাম আছে তাৎক্ষণিকভাৱে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰিব লাগে কাই যিমান বিদেশী বোজা অসমত জাপি দিলে গতিকে এই যে তেওঁলোকৰ 2-3 হাজাৰ বিদেশীৰ কথা তেওঁলোকে কৈ আছে এইখিনিয়ে বৰ বিশেষ কোনো ধৰণৰ বিবধান বা পাৰ্থক্য আনি নিদিয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এই কথা কৈছে অসমত কিমান আছে এই কথাও উল্লেখ কৰা নাই গতিকে এই কথাটোৱে বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ যিটো তেওঁলোকৰ কথা এইটো এটা পালমৰা কথা নিচিনা হৈছে আমি বিচাৰিছোঁ 71 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা বিদেশী অসমত থকা বিদেশী প্ৰত্যেককে প্ৰতিগৰাকীকে চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু বাতিল কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক অসমৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ ভয়াৱহতা গভীৰতা উপলব্ধি কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ That's all for now. For further updates, keep watching My News NE.